Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, hope you are well by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Still we are facing the crucial COVID-19. So we should be care about our health, wear masks when you go outside and maintain the health rules. But never be dejected because may Allah soon show us the rainbow. Before starting the class, I have some messages to share with you, and as a creation of Allah subhanahu wa ta'ala the Almighty, we have to maintain these in our real life to lead an honored life. So these are: pray 5 times a day, show respect and love to parents, love all creations of Allah subhanahu wa ta'ala, say no to drug addiction, bribe, dowry or usury, be truly educated. Educated and truly educated, you may know, it means not getting certificate, just only getting certificate, to enrich yourself, your body, mind and soul. So we should try to be truly educated. Do anything for the well-being of the country. So I request all of you to follow their messages to lead a happy and honored life. Now we'll see a video and you have to guess what will be the topic of us today. So now watch it.
So I think you got it. What will be the topic of us today? It's of course food adulteration. And we know nowadays in our country, every types of food items are being adulterated with harmful chemicals or pesticides. Now, see some images. So today we are going to discuss food adulteration. It is in your textbook, Unit 5, Lesson 1. Food adulteration reaches new height. And now we try to answer the questions. I think you have some idea about it. What is food adulteration? Do you know? Food adulteration means to mix or add something, some pesticides or any substance with food items. So, and it is very harmful to our health. Second question, have you heard the name of some pesticides called formalin, which is used as preservative? We know, we all hear the name of formalin, the pesticides named formalin. Who do you think uses chemical pesticides on food and fruits? Who? The dishonest or greedy businessman, shopkeeper, they use it to make their food or fruit more attractive and longer lasting. Now, before reading the text, we have to know some words, the meaning of some words, and we will try always to know the synonym or antonym of the word. So it will help us to enrich our vocabulary and also help us to know the meaning of the sentences. First on pesticide. A chemical used to kill animal or insect. Survey. It's a noun and its synonym, audit, research or study. And antonym, neglect or disregard. Ban, adjective, निषिद्ध जेटा. Synonym टा होच्छे forbidden, prohibited, और antonym टा होच्छे permitted or allowed. Contaminate, दूषित जेटा, it's a verb. Pollute or adulterate. And antonym, cleanse or purify. Swallow, গিলে ফেলা, খাওয়া যেটা. Digest or consume, এর synonym হচ্ছে, আর antonym হচ্ছে vomit. Inhale, গ্রহণ করা যেটাকে শ্বাস গ্রহণ করা, breathing, এবং antonym exhale. Detect, চিহ্নিত করা, বের করা, খোঁজা. Synonym হচ্ছে find out, discover or expose. Antonym, hide or overlook. Sensitive, সংবেদনশীল যেটা. It's an adjective. Reacting quickly, response করা, quickly response করা, সেগুলোকে বলে sensitive. Responsive, এগুলো হচ্ছে synonym, আর antonym হচ্ছে insensitive, indifferent. You may also get many words that may be unknown to you. So try to find out the meaning of that word and also its synonym or antonym, which will help you to read the passage. Now start reading. Unsafe level of pesticides are present in around half of the vegetables and more than a quarter of fruits sold in the capital's market, a recent survey has found. A 50-member team of the National Food Safety Laboratory, with support from the Food and Agriculture Organization, FAO, came up with the findings after collecting and testing food samples from the capital's Gulshan, Karan Bazar and Mahakali markets. So here
we got that খাদ্য নিরাপত্তা সংস্থার 15 জন গবেষণাগারে 15 জন সদস্য ফাওয়ের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন ফাওয়ের সহযোগিতায় রাজধানীর গুলশান, কারণবাজার এবং মহাখালী মার্কেট থেকে বিভিন্ন খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ করে সেখানে প্রায় অর্ধেকের বেশি শাকসবজি এবং কোয়ার্টারের বেশি ফলমূলে অনিরাপদ মাত্রায় বা ঝুঁকিপূর্ণ মাত্রার কীটনাশক পাওয়া গিয়েছে। I am telling in this way, but when you read the passage, try to read knowing each the meaning of each words. যেমন আনসেফ, অনিরাপদ, লেভেল, মাত্রা, পেস্টিসাইডস, কীটনাশক, এভাবে করে প্রতিটি শব্দের অর্থ বুঝে বুঝে তোমরা পড়বে, তাতে করে অর্থটা তোমাদের যেমনি ভালো পরিষ্কার হবে তেমনিভাবে প্যাসেজের যে মিনিংটা সেটা বুঝতে সহজ হবে। সো ট্রাই টু রিড ইন দিস ওয়ে। আনসেফ লেভেল অফ পেস্টিসাইডস, অনিরাপদ মাত্রায় কীটনাশক আর প্রেজেন্ট, উপস্থিতি পাওয়া গেছে ইন অ্যারাউন্ড হাফ অফ দ্য ভেজিটেবলস, অর্ধেকেরও বেশি শাকসবজি। ইন দিস ওয়ে ইউ উইল রিড, বাট আই থিঙ্ক ইউ গট দ্য ইনফরমেশন যে এখানে কি বলা হয়েছে। The survey report, a copy of which was authored by the Dhaka Tribune, read that nearly 40% of 82 samples of milk products, fish, fruits and vegetables contained banned pesticides such as DDT, aldrin, chlordane and heptachlor. The amounts of pesticides in these samples are found to be 3 to 20 times greater than the limit set by the European Union. Around 50% vegetables and 35% fruits are found to be contaminated with unsafe level of pesticides. তাহলে এই প্যাসেজে এই যে স্ট্যান্জা, এখান থেকে আমরা যে বিষয়টা জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে এই যে জরিপটা করা হয়েছে, যার একটা প্রতিলিপি ঢাকা ট্রিবিউনকে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে পাওয়া গিয়েছে যে 82টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে মিল্ক প্রোডাক্টস, মাছ, ফলমূল এবং শাকসবজি, যেখানে 40% ভিতরেই নিষিদ্ধ যে কীটনাশক সেটা চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে এবং সেই পেস্টিসাইডসগুলোর নামগুলো আমরা জানছি ডিডিটি, অলডিন, কোল্ডেন এবং হেপ্টাক্লোর। এবং এই যে মাত্রাটা, এই যে কীটনাশক যেগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এই মাত্রাটা এত পরিমাণ বেশি, যেটা যে মাত্রা লেভেল করা হয়েছে যে এটা নিরাপদ, যে এই পরিমাণ ব্যবহার করলে এটা নিরাপদ থাকবে, তার থেকেও 3 থেকে 20 গুণ বেশি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যে মাত্রাটা সেট করে দিয়েছে তার থেকে 3 থেকে 20 গুণ বেশি সেই কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে এইসব খাদ্যদ্রব্যে। এবং 50% যে শাকসবজি এবং 35% ফলমূল সেখানে পাওয়া গিয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ মাত্রার কীটনাশক এর উপস্থিতি সেই সব খাদ্যগুলোতে পাওয়া গিয়েছে। এই স্ট্যান্ডাতে আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে আমাদের যে যে পেস্টিসাইডসগুলোর নাম, এগুলো আমাদের কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে, বিকজ ইফ ইউ রাইট আ প্যারাগ্রাফ আমাদের তখন এই ইনফরমেশনটা কিন্তু প্রয়োজন হবে যে কোন কীটনাশকের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য অ্যাডাল্টারেট হচ্ছে। সুতরাং এটা কিন্তু মুখস্থ রাখাটা জরুরি এবং কত মাত্রায় কত পরিমাণে এটা ব্যবহার করা হচ্ছে। তোমরা এই প্যাসেজটা যখন পড়বা খুবই কেয়ারফুলি পড়বা, কারণ এই প্যাসেজটা যে শুধুমাত্র তোমাদের প্রশ্নের ফার্স্ট প্যাসেজ, সেকেন্ড প্যাসেজ বা থার্ড প্যাসেজ হিসেবে দেওয়া থাকবে সেটা কিন্তু নয়। সামটাইমস ইউ মে গেট a paragraph to write about food adulteration. তাহলে ইনফরমেশনগুলো যদি তোমাদের ভালো করে জানা থাকে then you will be able to write it. সুতরাং এখান থেকে কিন্তু অনেক ইনফরমেশন যেটা তোমরা প্যারাগ্রাফে ব্যবহার করতে পারবে। সুতরাং শুধুমাত্র এটা ভেবো না যেটা তোমাদের প্রশ্নে দেওয়া থাকবে আমরা দেখে দেখে সব কিছু লিখতে পারবো। নট থিঙ্ক ইন দিস ওয়ে, ট্রাই টু memorize some sentences to write the paragraph or any other question item. Next, analyzing more than 30 sentences
samples of turmeric powder, branded, packaged and open. The team also found that nearly 30% of the samples contained traces of lead cement, which can be fatal if swallowed or inhaled. এই যে জরিপ এখানে আরও পাওয়া গিয়েছে যে 30টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে হলুদের, যে হলুদ হতে পারে ব্র্যান্ডের অথবা প্যাকেজ করা অথবা খোলা যেগুলো রয়েছে, প্রতি সব ধরনের 30টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেখান থেকে দ্য টিম অলসো ফাউন্ড, তারা সেই দলটি 15 সদস্যের যে দল তারা পেয়েছেন যে 30% অফ দ্য স্যাম্পলস কন্টেইন ট্রেসেস অফ lead cement, যে সীসার চিহ্ন ওখানে পাওয়া গিয়েছে, সীসা ক্রোমেট যেটা সেটার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে 30টি নমুনা সংগ্রহে ওটা পাওয়া গিয়েছে, হুইচ ক্যান বি ফ্যাটাল, আর এটা খুবই ভয়াবহ হতে পারে, মারাত্মক হতে পারে, ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে যদি সেটা খাওয়া হয় অথবা সেটা নিঃশ্বাসের সাথে আমাদের ভিতরে যায়। These samples also contained lead at 20 to 50 times above the safety limit of 2.5 parts per million set by the Bangladesh Standard Testing Institute BSTI, এবং এই নমুনায় যে ভেজালটা হয়েছে সেটা BSTI একটা মাত্রা দিয়েছে 2.5, যে মাত্রার থেকে 20 থেকে 50 গুণ বেশি মাত্রা সেসব হলুদে ব্যবহার করা হয়েছে। Arsenic and chromium above safety limits are detected in a total of 5 out of 30 rice samples, এবং আর্সেনিক এবং ক্রোমিয়ামের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে 13টি নমুনার ভিতরে 5টির ভিতরে। Using a sensitive high performance liquid chromatography HPLC method developed by the Food Safety Lab, 66 samples were analyzed for the presence of formaldehyde. একটা উচ্চ সংবেদনশীল কার্যক্রম সংবেদনশীল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে খাদ্য নিরাপত্তার ল্যাবের দ্বারা, এবং সেখানে 66টি নমুনার ভিতরে ফর্মালডিহাইডের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। Adulteration was thereby detected in the samples of coriander, mango and fresh shrimps, এবং এই যে এই ভেজাল পাওয়া গিয়েছে সেই সব নমুনা ধনে, আম এবং সতেজ যে চিংড়ি এর ভিতরেও ভেজালের চিহ্ন পাওয়া গেছে। সুতরাং আমরা দেখছি যে দেখো এভরি ফুড আইটেমস আর বিং অ্যাডাল্টারেটেড, এবং সেগুলো কি যে পরিমাণ মাত্রা ব্যবহার করা যাবে সেটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক হোক, BSTI কর্তৃক হোক, তার থেকে কত গুণ বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে, যেটা মানুষের শরীরের জন্য আসলে খুবই মারাত্মক হতে পারে। সুতরাং আমরা খাদ্যে ভেজালের যে ভয়ঙ্কর অবস্থা আমাদের দেশে, সেটা আমরা এই প্যাসেজ থেকে কিন্তু অনেকটা ধারণা করতে পারছি। নেক্সট, a former Director General of the Health Services and Senior National Advisor of the FAO said the findings are shocking for the whole nation. প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল হেলথ সার্ভিসেস এবং FAO এর যে সিনিয়র অ্যাডভাইজার উনি বলেছেন যে এই যে অ্যাডাল্টারেশনের যে অবস্থা যেটা পাওয়া গিয়েছে এটা খুবই ভয়ঙ্কর, হ্যাঁ, পুরো জাতির জন্য এটা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। He added that instead of focusing only on the end products, the issue should be addressed at the root level. It's very important to be noted যে আমরা আসলে মনে করি যে খাদ্যে মনে হয় কোন অবস্থায় ভেজাল হয় সেটা আমরা কিন্তু আসলে ক্লিয়ার না, কিন্তু খাদ্যে ভেজাল যদি if you want to stop it, you have to focus it from the root level.
দ্যাট মিনস আমাদের কাছে কিন্তু খাদ্য আসে কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে। সুতরাং উই হ্যাভ টু গিভ ইম্পর্টেন্স ইন এভরি স্টেপ। এবং উনি সে কথাটাই বলেছেন যে ইনস্টেড অফ ফোকাসিং অনলি অন দ্য এন্ড প্রোডাক্টস, শেষ যে ধাপ সেটার পরে আলোকপাত না করে দ্য ইস্যু শুড বি অ্যাড্রেসড অ্যাট দ্য রুট লেভেল, একদম তৃণমূল পর্যায় থেকে সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। পয়েন্টিং আউট দ্যাট দেয়ার আর 4 স্টেপস ইন দ্য প্রোডাকশন প্রসেস, উৎপাদন প্রক্রিয়ার 4টা ধাপ রয়েছে এবং সেই প্রতিটা ধাপে কিন্তু উই হ্যাভ টু গিভ ইম্পর্টেন্স। সেই ধাপগুলো হচ্ছে ফার্মার, ট্রান্সপোর্ট, হোলসেল অ্যান্ড রিটেল ট্রেডার। তাহলে আমাদের 4টা ধাপ রয়েছে, কৃষক, যাতায়াত বা পরিবহন, পাইকারি বিক্রেতা এবং খুচরা বিক্রেতা। এই 4টা ধাপ পেরিয়ে কিন্তু একজন ক্রেতার কাছে একটা প্রোডাক্ট আসে। সুতরাং if we want to stop food adulteration, we have to focus or we have to give importance all these steps. He said better monitoring and supervision are mandatory for stopping food adulteration. এবং তিনি এটাও বলেছিলেন যে আরো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান করতে হবে, এটা বাধ্যতামূলক, ইটস আ ম্যান্ডেটরি, বাধ্যতামূলক ফুড if we want to stop food adulteration, খাদ্যে ভেজাল বন্ধ করার জন্য আরো বেশি ভালো পর্যবেক্ষণ তত্ত্বাবধান করাটা এক বাধ্যতামূলক, অন্যথায় কিন্তু এটা স্টপ করা সম্ভব নয়। এই যে স্টানজাটা, এখানে কিন্তু আমরা একটা ইনফরমেশন পেলাম, হাউ উই ওয়ান্ট টু সলভ, দ্য ওয়ে অফ সলভিং ফুড অ্যাডাল্টারেশন, যে আমাদের 4টা ধাপে রুট লেভেল থেকে আমাদের একদম শেষ ধাপ পর্যন্ত আমাদের we have to monitor. Adulterated food products are reportedly the cause behind thousands of people suffering from fatal diseases like cancer, kidney failure and heart problems. So here is the effect or result of food adulteration. If you want to write paragraph, আমাদের কিন্তু এই ইনফরমেশনটা খুবই কাজে লাগবে যে খাদ্যে ভেজালের ফলে আমাদের কি সমস্যা হচ্ছে, আমরা কি সমস্যায় ভুগছি। Adulterated food products are reportedly the cause behind thousands of people suffering from fatal diseases. খুবই মারাত্মক রোগ, হাজার হাজার মানুষের ভুগছে মারাত্মক রোগে। সেই রোগগুলো হচ্ছে যেমন ক্যান্সার, কিডনি ফেলিওর এবং হার্টের যে রোগগুলো রয়েছে, এইগুলো রোগের জন্য দায়ী খাদ্যে ভেজাল। Health specialists told the Dhaka Tribune that the Ministry of Food had enacted a Food Safety Act but was yet to prepare the necessary rules. ঢাকা ট্রিবিউনকে স্বাস্থ্য যে সংস্থা, তারা স্বাস্থ্য গবেষকরা তারা বলেছেন যে মিনিস্ট্রি মন্ত্রণালয়ে, তারা খাদ্য মন্ত্রণালয়ে তারা একটা খাদ্য নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করেছে, বাট এটা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আরও কিছু আইন প্রণয়নের দরকার, যেটা এখনও প্রয়োগের যে বিষয়টা সেটা এখনও সম্ভব হয়নি। As the issue of food safety was also linked to 14 other ministries, a coordinated agency should take responsibility of ensuring safety in food products, they added. এবং তারা আরও এটা সংযুক্ত করেছে যে যেহেতু এই খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি আরও 14টি মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, সুতরাং শুধুমাত্র একটা মন্ত্রণালয় এটাকে কার্যকর করতে পারবে না। তাহলে কি দরকার? একটা কোঅর্ডিনেটেড এজেন্সি, একটা সহযোগী এজেন্সির দরকার, যারা এই দায়িত্ব নিবে খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের। এবং এটা তারা বলেছে যে এই যেহেতু 14টি মন্ত্রণালয় এর সাথে সংশ্লিষ্ট, সুতরাং প্রত্যেকে মিলে কিন্তু এই খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে। তারা সেইভাবে তারা সহযোগী হয়ে কাজ করলে এটা করা সম্ভব। সো ইটস অলসো আ ওয়ে অফ সলভিং ফুড অ্যাডাল্টারেশন প্রবলেম। I think you have got the idea about this text. So try to read it, focusing all the মেইন ইনফরমেশন, যে ফুড অ্যাডাল্টারেশন কি, কারা করছে, কেন করছে, কিভাবে করছে, এর ফলে কি হচ্ছে,
এবং আমরা কিভাবে এর সমাধান করতে পারি। If you read the passage very carefully, we will get every idea of food adulteration problem and the way of solution. সুতরাং তোমরা এটা খুব ভালো করে পড়বে। ইটস আ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট প্যাসেজ পরীক্ষার জন্য, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে ইউ ক্যান প্র্যাকটিস ইট ফলোয়িং ইয়োর টেক্সট বুক। তোমাদের টেক্সট বুকে দেখবে যে কতগুলো কোয়েশনের নমুনা দেওয়া আছে। ইউ উইল প্র্যাকটিস ইট। অলসো প্র্যাকটিস দ্য বোর্ড কোয়েশনস, board exam questions and test papers following different colleges question. তাহলে কিন্তু প্রশ্নের যে নমুনা অ্যাজ এ ফার্স্ট প্যাসেজ, সেকেন্ড প্যাসেজ অর থার্ড প্যাসেজ, তোমরা প্রশ্নের নমুনা পেয়ে যাবে and try to solve the question. So that's for this today. I hope you all will be okay, and if you face any problem, write it in comment box so that any teacher can help you. Okay, thank you everybody.